Here you can see outline of a man showing many organs like nictitating membrane and a membrane in eye, then pointed canine, uh, third molar, or it is called wisdom teeth, vermiform appendix attached to the larger intestine, then muscles to move ears, they are on the backside of an ear, then hair on body. These organs are present in our body, but actually they don't have such use. They are called vestigial organs. Degenerated or underdeveloped useless organs of organisms are called as vestigial organs, like we saw in the previous picture. In living organisms, sudden development of new tissues or organs for surviving in the changing environment is not possible. Instead, existing organs undergo gradual changes. म्हणजे काय, तर उत्क्रांती बघितलं आपण की ती खूप अगदी सावकाश चालणारी हजारो वर्ष वेळ घेणारी प्रक्रिया आहे. तिच्यामध्ये जर एखादा अवयव निकामी झाला, म्हणजे त्या सजीवाला त्याचा उपयोग नसेल, तर तो नाहीसा व्हायला पाहिजे. पण ती प्रक्रिया पटकन घडत नाही. त्याला पुन्हा हजारो वर्ष जावी लागतात. त्या अवयवात थोडे 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 बदल होत जातात. अशा अवयवांना म्हणतात वेस्टिजियल, अशा ऑर्गन्सना म्हणतात वेस्टिजियल ऑर्गन्स. Useless or harmful structures begin to degenerate, but they take thousands of years for a structure to disappear. पण ह्याच्या वेगवेगळ्या फेजिस ज्या सजीवांमध्ये दिसतात त्या आपल्याला इव्हॉल्युशनच्या अभ्यासासाठी खूप उपयोगी पडतात. म्हणजे त्याच्यावरून आपल्याला कळतं की मागे आपण कसे होतो. फॉर एक्झाम्पल, आवर appendix, it is attached to the larger intestine. It has no use for human beings, but still it is useful in ruminating animals like cows, buffaloes, stags, rabbits, etc. They can digest cellulose with the help of bacteria living in that appendix. But for us humans, it is useless. In fact, sometimes it causes harm. तुम्ही ऐकलं असेल की एखाद्याचं अपेंडिक्सचं ऑपरेशन झालं म्हणजे नक्की काय होतं, तर त्या अपेंडिक्स मध्ये एखादा जर कण जाऊन बसला अन्नाचा, तर तो बाहेर पडू शकत नाही आणि मग तिथे तो कुजतो, तो त्रासदायक होतो, दुखतं आणि त्याला सूज येते आणि मग डॉक्टर ऑपरेशन करून ते काढून टाकतात अपेंडिक्स. सो वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर वन ऑर्गॅनिझम कॅन बी using or working organ for any other organism. In our body, ear muscles, tailbone, that is माकड हाड. माकड हाड कसलं पुरावा आहे, तर कधीतरी त्याला तिथे शेपूट जोडलेली होती. Wisdom teeth, body hair, etc. are the vestigial organs present in human body. Such vestigial organs are also present in other animals as well as in other plants also. They show their backward journey. कुठे होती ही वनस्पती आणि प्राणी, काय कसे राहत होते वगैरे वगैरे शोधता येतं आपल्याला. म्हणजेच इव्हॉल्युशनचा मार्ग शोधण्यासाठी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हा एक अतिशय महत्वाचा एव्हिडन्स आहे. नेक्स्ट इन दिस पिक्चर, this picture shows different stages of rocks. These are oldest rocks having some pictures, then pictures of snail, fishes, etc. What is this? This evidence is called fossil evidence or paleontological evidence. What is that? You know that some natural calamities like earthquake, etc. भूकंप झाले, पूर झाले हजारो वर्षांपूर्वी, की ज्यांच्यामध्ये जंगलाच्या जंगल गाडली गेली, त्याच्याबरोबर त्याच्यामधली झाडं आणि प्राणी सुद्धा गाडले गेले आणि त्यांचे जे अवशेष किंवा छाप राहतात
remnants and impressions of buried organisms remain preserved underground. They are called fossils. Study of fossils is the science which is called paleontology. And these evidences are very important. Why? They can show us the path of evolution. Study of fossils and calculation of their age by carbon dating. Every organism has a proportion of C12 and C14. Its ratio tells us its age. किती हजारो वर्षांपूर्वी हा सजीव जिवंत होता ते त्याच्या शरीरातल्या कार्बन 12 आणि कार्बन 14 यांच्या रेशोवरून आपल्याला वय सांगता येतं त्याचं. अशा सापडलेल्या सगळ्या फॉसिल्सचं वयाचं कोष्टक किंवा टेबल बनवतात आणि त्याच्यावरून इव्हॉल्युशनचा मार्ग समजतो. तर ही रचना, जमिनीची रचना, when we dig land for mines, wells or any other purpose, we find such layers of rocks, and fossils in that layers tell us at what time which organisms were living. आता ह्या चित्रांवरून आपल्याला कळतं की सर्वात आधी ज्यांच्या शरीरात हाडं नाहीत असे गोगलगाई, तारामासे आणि अगदी साधे प्राणी त्यांचे फॉसिल्स सर्वात ओल्डेस्ट रॉक मध्ये सापडतात. त्याच्यानंतर फिश, त्याच्यानंतर रेप्टाइल्स आणि सर्वात न्यूएस्ट रॉक्स म्हणजे सर्वात वरचा लेअर असतो त्याच्यामध्ये ह्युमन, दॅट इज मॅमल्स अँड birds fossils are found. So what does this study tell us? The studies and also the structure of fossils in ground level, this is structure of fossils in ground level with time, suggest us that vertebrates have been slowly emerged from invertebrates. ज्यांच्या शरीरात हाडं नाहीत, पाठीचा कणा नाही, वर्टिब्रल कॉलम नाही, ते इनव्हर्टिब्रेट्स, त्यांच्यापासून इव्हॉल्युशन होऊन व्हर्टिब्रेट्स तयार झाले असावेत हे सजेस्ट करतात फॉसिल्स. सो paleontological evidences have a great importance in the study of evolution. Then fifth evidence is connecting link. Now we are going to see some animals. First is duckbill platypus. It is reptile. It is reptile, but it is having hair on the body. Its female lays eggs and feeds its new ones with milk. So they connect reptiles to mammals. They have mammary glands and hair like mammals, but they are like reptiles. So these are called connecting links. Second is lungfish. The name suggests that it is a fish, but it does not respire with the help of gills like other fishes. It respires with lungs. So lungs like frog and amphibia, other amphibia. This lungfish is a connecting link between fish and amphibians. Now we will see what are connecting links. Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups. So they are called as connecting links. They also suggest the path of evolution, that reptiles evolved into mammals, fishes evolved into amphibia, etc. Sixth is embryological evidences. In this picture, you can see fertilized eggs of some animals like fish, turtle, chicken, pig, and human. Their developing embryos are very much similar to each other up to some primary stages, up to some 4 stages. And then adult animals are very much different from each other. But similarity in these primary stages suggests that
common, they had some common ancestor, that their origin was common. So what is embryo or embryological evidence? Comparative study of embryonic development stages of various vertebrates shows extreme similarities during initial stages, so they are called embryological evidences. They tell us that we have evolved, all these animals have evolved from one common ancestor thousands or crore years ago. Now we are shifting to another concept. Here you can see four pictures. First is named variation. It shows two types of butterflies, yellow and brown. Second picture is named as competition. They are laying eggs in a large quantity. Competition starts here. These caterpillars are food for the birds. आता ह्या चित्रात तुम्ही बघाल तर चॉकलेटी रंगाचं खोड आहे आणि त्याच्यावर चॉकलेटी रंगाचे कॅटरपिलर्स मस्तपैकी जिवंत राहिलेत. पण जे पिवळे हिरवे होते, पिवळ्या फुलपाखरांच्या अंड्यांपासून निघालेले सुरवंट किंवा अळ्या, कॅटरपिलर्स, ते पक्ष्यांना पटकन दिसले आणि ते खाद्य झाले त्यांचे, त्यामुळे त्यांचं प्रमाण कमी झालं. फोर्थ इज सिलेक्शन. द नेचर सिलेक्टेड the butterflies which were able to survive in that condition. So in these 8 butterflies, 6 are brown while only 2 are yellow. पिढ्या 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 गेल्यावर असं होतं की जी जगायला तिथे सक्षम होती ती कोणती, तर चॉकलेटी रंगाची फुलपाखरं. मग त्यांचं प्रमाण, त्यांची संख्या वाढत गेली आणि जी पिवळी फुलपाखरं होती की ज्यांच्या अळ्या पक्ष्यांना पटकन दिसत होत्या, भक्ष्यस्थानी पडत होत्या, ती त्या तिथे जगायला अक्षम ठरली. मग त्यांचं प्रमाण हळूहळू कमी होत गेलं. इथे तुम्ही बघाल तर 6 ब्राऊन फुलपाखरं तेव्हा फक्त 2 येलो फुलपाखरं. पुढच्या पिढ्यांमध्ये हे प्रमाण आणखी कमी झालं असेल. The pictures you just saw suggest the survival of the fittest, and that is called Darwin's theory of natural selection. What does Darwin say? He says that all the organisms reproduce prolifically because all the organisms compete with each other in a life-threatening manner. आता याचा अर्थ काय? सजीवांमध्ये जगण्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा असते. अक्षरशः आपण म्हणतो ना मराठीत, जीवो जीवस्य जीवनम. एकाला दुसराचा जीव खातो, त्याला त्याच्यापेक्षा मोठा प्राणी खातो. वनस्पतींच्या बाबतीत पण तेच आहे. वनस्पतींना खाणारे सुद्धा प्राणी आहेत. In this competition, those organisms sustain which show modifications essential for winning the competition. आता ही जगण्याची स्पर्धा जिंकण्यासाठी ज्यांच्या शरीरांमध्ये योग्य असे बदल आहेत, the organisms which can adaptation, शिकलात ना तुम्ही 8वीत, तर त्यांच्या शरीरात जे आहेत क्वालिटीज ते जिवंत राहतात. याच्यासाठी एक मस्त उदाहरण बघूया आपण. समजा हरणांचा कळप धावतोय आणि त्यांच्या मागे वाघ लागला, तर कोणतं हरण सापडेल वाघाच्या तावडीत की जे कमकुवत आहे, आजारी आहे, अशक्त आहे, ते हरण सापडणार, त्याला तो वाघ खाऊन टाकणार. आणि जी मजबूत होती हरणं, चांगली व्यवस्थित होती, ती पळून जातात. सो नेचर हॅज सिलेक्टेड only those organisms which are fit to live and rest perish म्हणजे नष्ट होतात. महत्वाचा आहे पुढचा भाग. Sustaining and selected organisms can perform reproduction and thereby give rise to new species with their own specific characters. असं पिढ्यानपिढ्या होत गेलं की काय होतं, ही जी जगण्यासाठी उपयोगी पडणारी कॅरेक्टर्स आहेत ती त्या पुढच्या जनरेशन्स मध्ये येत जातात आणि बदल होत चेंजेस होत जातात आणि नवीन स्पेशीज तयार होतात. कशा, त्या पुढे आपण शिकणारच आहोत. फॉर दिस पर्पज डार्विन हॅड पब्लिश्ड अ बुक टायटल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. डार्विन्स थिअरी वॉज वाईडली एक्सेप्टेड फॉर लॉंग ड्युरेशन. बऱ्याच काळापर्यंत लोकांनी ही मानली, पण काही काळानंतर
काही त्याच्या विरुद्ध ऑब्जेक्शन्स घेतली गेली. Then also, Darwin's theory of natural selection, that is survival of the fittest, is an important theory and it is still having some importance. आजही तिला मैलाचा दगड मानलं जातं आणि अजूनही तिला तेवढंच महत्त्व आहे इव्हॉल्युशन मध्ये. जेव्हा माणसाला कळलं की नेचर असं सिलेक्ट करतो चांगली कॅरेक्टर्स, तेव्हा त्यांनी हे आपल्या मदतीने स्वतःच्या सायन्सच्या मदतीने आर्टिफिशियली सिलेक्ट करायला सुरुवात केली. दॅट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन. व्हॉट इज दॅट? इथे मध्ये तुम्हाला दिसतंय वाईल्ड मस्टर्ड म्हणजे रानटी मोहरीचं झाड. मोहरी असते ना आपली, तिचं झाड. त्याच्यातले 6 वेगवेगळी कॅरेक्टर्स उचलली माणसाने शास्त्रीय पद्धतीने आणि त्यांच्यापासून 6 वेगवेगळ्या भाज्या बनवल्यात, म्हणजे आपल्या रोजच्या बघण्यातल्या आहेत. बघा हा, गंमत आहे एकदम. फ्रॉम leaves of this wild mustard we have developed kale. पालेभाजी आहे ही एक. केल नावाची पालेभाजी पानांपासून विकसित झाली. फ्लॉवर बर्ड्स पासून कॉलीफ्लॉवर आणि त्याच्यासारखाच दिसणारा हिरवा ब्रोकोली. कॉलीफ्लॉवर and broccoli were developed from flower buds of this mustard. Then from its stem, कोल्हारबी, दॅट इज अल्कोल म्हणतो ना आपण, अल्कोलची भाजी खाल्ली असेल तुम्ही, ते अल्कोल हे याच्या स्टेम पासून डेव्हलप केले. रूट पासून टर्निप्स म्हणजे सलगम नावाची एक मुळ्यासारखी किंवा बीट सारखी भाजी असते, ती डेव्हलप केली. आणि टर्मिनल बड पासून कॅबेज म्हणजे आपला फुलकोबी डेव्हलप केला. सो ऑल दीज 6 आर एक्झाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन. दीज 6 vegetables are developed by man. They are, आपण आधी शिकलो ना, संकरित जाती किंवा तयार केलेले आहेत. Then again here you can see giraffe, picture of a giraffe. जिराफांचं खाणं काय, तर त्यांना उंच फांद्यांवरचा पाला आवडतो. To eat these leaves it requires long neck. So by generations to generations neck went on elongating. जसं जसं उंच पाला खायची त्यांना गरज भासली तशी मान लांब करत गेले आणि त्यांची जिराफांची मान शरीराच्या मानाने खूपच उंच झाली. Second picture shows us ostrich, emu and birds like that. What are their characters? They are having long legs, long neck, heavy body, so they can't fly like other birds. So their wings have become short and non-working. इतर पक्ष्यांच्या सारखे हे शहामृग, एमू हे उडू शकत नाहीत कारण त्यांचे पाय लांब आहेत, शरीर अवजड आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या पंखांचा उपयोग कमी कमी होत गेला, त्याच्यामुळे ते पंख लहान झाले. थर्ड पिक्चर शोज अस आयर्न स्मिथ, लोहार. लोहाराचं काम काय, तर तो घण घालतो, त्याच्यासाठी त्याचे हात, खांदे, छाती यांचे स्नायू भरपूर वापरले जातात. सो मसल्स ऑफ हँड, देन chest have become very strong. Fourth picture shows lizard, सापसर्डी आहे. सापसर्डीची सवय आहे बरोईंग हॅबिट. बरोईंग हॅबिट म्हणजे ती जमिनीमध्ये बिळं खणत जाते तोंडाने आणि आतमध्ये जाते, ही तिची सवय. अशा वेळी, आणि ती आहे सरपटणारी प्राणी, इट इज रेप्टाईल. सो इट्स लेग्स वेर नॉट दॅट मच युजफुल like other animals. So legs started degenerating. जेव्हा त्यांना त्या पायांचा उपयोग नाही होत नव्हता, तेव्हा त्या आळसाने पायांचा वापर कमी होत गेला आणि हळूहळू पाय नाहीसे होऊन सापसर्डी किंवा सरड्यापासून पुढे साप इव्हॉल्व झाले. हा सगळा जो कन्सेप्ट आहे, दॅट इज कॉल्ड लॅमार्किझम, प्रिन्सिपल ऑफ यूज or disuse of organs. Morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution, and reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. This was stated by a scientist called Lamarck. Then again, here you can see a picture of a giraffe. Giraffe चं काम काय, तर त्यांना उंच फांद्यांवरचा पाला आवडतो, त्याच्यासाठी त्याचे हात, खांदे, छाती यांचे स्नायू भरपूर वापरले जातात. So muscles of hand, then chest have become very strong. Fourth picture shows
जेवढं तुम्ही आळस कराल एखादा ऑर्गन वापरायचा, त्या ऑर्गनचं काम कमी होत जातं. याच्या उलट जेवढा तुम्ही ते एखाद्या ऑर्गनचा वापर वाढवाल, तेवढी त्याची डेव्हलपमेंट होत जाते. असं स्टेट केलं कोणी? तर लॅमार्कने. अजून एक उदाहरण देता येईल. लेग्स ऑफ बर्ड्स लाईक स्वान अँड डक. स्वान अँड डक म्हणजे कोण? राजहंस आणि बदक हे राहतात पाण्यामध्ये. सो देअर legs have developed सम म्हणजे त्यांच्या पायांच्या बोटांमध्ये पडदे येतात आणि ते स्विमिंग साठी युजफुल होतात. पाय इतर पक्ष्यांपेक्षा वेगळे पाय असतात त्यांचे. अँड स्नेक्स, we saw that example in detail. All these examples are types of acquired characters. Acquired म्हणजे मिळवलेली जी कॅरेक्टर्स आहेत ती लॅमार्कने सांगितली. and are transferred from one to another generation. ही जी मिळवतात कॅरेक्टर्स ती त्याच्यापर्यंत राहत नाहीत, पुढच्या जनरेशन्स मध्ये जातात, असं लॅमार्कचं म्हणणं होतं. दिस इज कॉल्ड एज थिअरी ऑफ इनहेरिटन्स ऑफ अक्वायर्ड कॅरेक्टर्स और लॅमार्किझम. इनहेरिटन्स म्हणजे पुढच्या पिढ्यांमध्ये ट्रान्सफर होणे. इथे पुन्हा आपल्याला पटलं की हा बाबा लॅमार्क म्हणतो खरं आहे हे सगळं. पण शास्त्रज्ञ काय म्हणाले? त्यांना ही पूर्ण थिअरी पटली नाही. त्यांनी म्हटलं की हा कॅरेक्टर्स अक्वायर होऊ शकतात, पण ती पुढच्या पिढीत जातील हे मात्र त्यांना मान्य नव्हतं. वाय? बिकॉज वी नो जस्ट लर्न दॅट these characters are transferred from one generation to another generation with the help of genes. So genes can't be changed due to your habits. They are permanent. So half part of this Lamarck theory was accepted, half wasn't accepted. Here we are going to see another concept. This is a bird called finch, and these are some 6 types of finches.